The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I hope all are doing well. Okay, see, in the previous class we discussed economic life of people, transportation, rise of intermediaries and merchant corporations during ancient period. Okay, I hope all are clear. So today we are going to discuss major trade centers in ancient India. What is it? Major trade centers in ancient India. See, there were all kinds of towns, that is port town, manufacturing town, merchant town, the holy centers, pilgrimage town, etc. So their existence is an index of prosperity of a merchant community and the professional classes. The important trade centers in ancient India, the first one, Patliputra, is known as Patna today. So it was not only a commercial town but also a major center for export of stones. മേജർ ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൽ ആദ്യത്തെയാണ് പാട്ലിപുത്ര, അതായത് ഇന്നത്തെ പാറ്റ്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രേഡ് ടൗൺ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ നിന്നും മേജർ സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ്, അല്ലേ, സ്റ്റോൺ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്ററും കൂടെ ആയിരുന്നു, ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു പാട്ലിപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. So the second one is Peshawar. Peshawar it was an important exporting center for wool and for import of horses. What is it? Peshawar was an important exporting center for wool and for the import of what? Horse. So it had huge share in commercial transaction between India, China and Rome in the 1st century AD. That is Peshawar. And then next one, Takshila. Next one, what is it? Takshila. Takshila served as a major center on the important land route between India and Central Asia. It's a major center on the important land route between India and Central Asia. So it was also a city of financial and commercial banks. It was also a city of financial and commercial banks. The city occupied the important place as a Buddhist center of learning. So we know that the famous Takshila University flourished here. That is Takshila. And the next one is that Indraprastha. See, in Indraprastha, it was the commercial junction on the royal road where most route leading to the east, west, south and north come together. എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് എല്ലായിടത്തുനിന്നും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്.
The next one is that Madura. It was a center of a trade, and people here live depends on commerce. So many routes for South Asia touch Madura and Broch. Okay, so that is Madura, and the next one is that Varanasi. Varanasi is it grew as a major center of textile industry. It is a major center of textile industry and become famous for beautiful gold silk cloth and sandwood workmanship. Okay, workmanship. So it had link with the Takshila and Borosh. Link between Takshila and Borosh. That is Varanasi. And the next one, Mithila. The traders of Mithila crossed the seas by boats through Bay of Bengal to the South China Sea and traded at port on the island of Java, Sumatra and Brunei. That is Mithila. And then Ujjain. Ujjain is the cloth were exported from Ujjain to different centers. It also had trade relation through the land route with Takshila and Peshawar. Okay. Then next one, Surat. So it was a center of western trade during the Mughal period. It was a center of western trade during the Mughal period. So textiles of Surat were famous for their gold border sari, that is gold borders, that is saris. So it is noteworthy that Surat Handi was honored in far off market of the Egypt and Iran. So the next one, Kanji. So today known as Kanjipuram. It was here that Chinese used to come in foreign ship to purchase what? Pearls, glass and rare stones, and in returns they sold gold and silk. That is Kanji. And the next one, Madura. It was the capital of Pandyas, who controlled the pearl fisheries of the Gulf of Mannar. So it attracted foreign merchants, particularly Romans, for carrying out overseas trade. So that is Madura. And the next one, what is it? Boroch. See, it was the greatest seat of commerce in western India. So it was situated on the banks of river Narmada and was linked with the important marts by roadways. That is Boroch. Next one, Kaveri Patta, is also known as Kaveri Pattanam. So it was scientific in the construction as a city and provided loading, unloading and storage facilities of merchants. Provide what? Loading, unloading and storage facilities of merchants. The foreign traders had their headquarters in the city. It was convenient place for trade with Malaysia, Indonesia and China. And then far east, it was center of trade for perfume, cosmetics, scent, silk, wool, cotton, corals, pearls, gold and precious stones, and also for shipbuilding. That is Kaveri Patta. And then last one, Tamralippi. So it was one of the greatest port connected both by sea
and land with the west and for east. So it was linked by road to Banaras and Takshila. So these are the major trade centers. These are the major trade centers in ancient India. I hope all are clear. ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളതൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ടോപ്പിക് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഇൻ വേൾഡ് എക്കോണമി, ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് AD അപ് ടു 1991. വേൾഡ് എക്കോണമിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് ഫസ്റ്റ് AD മുതൽ 1991 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ. സി, ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് 7th century, that is common era, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world. So controlling about 1/3 and 1/4 of world wealth. പറയുന്നത് ഇതാണ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് 7th centuryയുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യയാണ് എക്കോണമിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏൻഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മിഡീവൽ വേൾഡിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ വേൾഡ് വെൽത്തിൻ്റെ 1/3 അല്ലെങ്കിൽ 1/4 കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ കൺട്രി വാസ് ഓഫൺ റെഫേർഡ് ആസ് സ്വർണ്ണ ഭൂമി ആൻഡ് സ്വർണ്ണദ്വീപ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് മെനി ട്രാവലേഴ്സ്. അല്ലേ, പല ട്രാവലേഴ്സും അവരുടെ ഇതിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച്. ഇന്ത്യ ഒരു സ്വർണ്ണ ഭൂമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ ദ്വീപാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് ആ ട്രാവലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മെഗസ്തിനിസ്, ഹുയാൻസാങ്, ഫാഹിയാൻ ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ the pre-colonial period in Indian history was an age of prosperity for Indian economy and made the Europeans embark great voyage of discovery. അല്ലേ, പ്രീ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോളനിവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൻ്റെ ആ ഒരു സമയം വരെയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല യൂറോപ്യൻസും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രേഡ് നടത്താനായിട്ട് പല റൂട്ടുകളും കണ്ടെത്തി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി ദേ കെയിം ടു പ്ലണ്ടർ ബട്ട് soon realized that the reward of trade in exchange of ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ. ആദ്യം അവരെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് പിടിച്ചു കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സ്പൈസസും ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ, പെപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെസ്പൈറ്റ് ദ ഗ്രോയിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്ടർ, it is evident that the 18th century India was far behind Western European in technology, innovation and ideas. Commercial sectors ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 18th സെഞ്ച്വറിയിൽ തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് അതുപോലെ അവരുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടെക്നോളജിക്ക് തരത്തിലും ഇന്നോവേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഐഡിയാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആര് പുറകിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇന്ത്യ പുറകിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡന്റ് ദാറ്റ് 18th century ഇന്ത്യ വാസ് far behind Western European in technology, innovation and ideas എന്നാണ് പറയുന്നത്. Ideas. So with the increasing control of East India Company causing lack of freedom and no occurrence of agriculture
agricultural and scientific revolution, limited reach of education to the masses, population growth, and preference to the machine over manual skill made India a country which was prosperous but with the people who were poor. പിന്നീട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഫ്രീഡം നഷ്ടമായി അല്ലേ. നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻസ് വന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി അല്ലേ. അതുപോലെ മാനുവൽ സ്കില്ലിന് പകരം അവർ മെഷീൻസ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴൊക്കെയാ അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രോസ്പെറസ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് അതൊരു പ്രയാസം തന്നെയായിരുന്നു. സോ ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ബിഗാൻ ടു ടേക്ക് റൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദി മിഡ് 18th century. The condition of Indian economy slowly changed. പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 18th സെഞ്ചുറിയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റൂട്ട് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് പതുക്കെ എന്തായി, ചേഞ്ചായി. സോ ദിസ് ചേഞ്ചഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫ്രം ബീയിങ് ആൻ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് പ്രോസസ്ഡ് ഗുഡ്സ് to the exporter of raw materials and then buyer of manufactured goods. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് നമ്മളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഈ ഒരു സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് എംപയേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതായത് നല്ല എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അതായത് ഇവിടുത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും, അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഹൈ കോസ്റ്റിൽ ആർക്ക് തരും, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ, നമ്മൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതൊക്കെയാണ് ഒരു പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇൻ വേൾഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇന്ത്യ ബിഗിൻസ് ടു റീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസിങ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇന്ത്യ ബിഗിൻസ് ടു റീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസിങ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി വീണ്ടും ബിൽഡ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീബിൽഡിങ് ദ എക്കോണമി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ വെൻ ഫോർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് അല്ലേ. ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രി റീബിൽഡ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമി വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ 1952 അല്ലേ. 1952 ആദ്യത്തെ 5-year പ്ലാൻസ് അല്ലേ, 5-year പ്ലാൻസ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ. ഇന്നത് നമ്മൾ നീതി ആയോഗ് എന്നാ പറയുക അല്ലേ. ആ 5-year പ്ലാൻസ് 1952 ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ due importance was given to the establishment of modern industries, modern technological and scientific institutes and space and nuclear programs. അപ്പോൾ ആ സംഭവം 1952 ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5-year പ്ലാൻസ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു. അതായത് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഡെസ്പൈറ്റ് ദിസ് എഫേർട്ട് the Indian economy could not develop a rapid pace. ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്ക് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇല്ല, അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമില്ല. ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, എന്ത് കൂടി, ജനസംഖ്യ കൂടി. ആൻഡ് ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ചെലവുകൾ കൂടി. ഓൺ എവിടെ, ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നു. ആൻഡ് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ,
അല്ലേ, വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ല. സോ ദ വേർ ദ മേജർ റീസൺ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നത്, ഡെവലപ്പ് ആവാനായി കഴിയാതെ വന്നത്. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇന്ത്യ relied heavily on borrowing from ഫോറിൻ സോഴ്സസ്. അപ്പം അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ കൂടുതലും ഫോറിൻ സോഴ്സസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഫോറിൻ സോഴ്സസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതേ അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, പണം കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ളതിലേക്ക് ഇന്ത്യ തിരിയുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി എഗ്രീഡ് ടു എക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ഇൻ 1991. 1991 എക്കണോമിക് ദാറ്റ് ഈസ് ലിബറലൈസേഷൻ, ലിബറേറ്റിംഗ് ദ എക്കോണമി. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ലിബറലൈസേഷൻ, LPG, അതായത് ലിബറലൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, അല്ലേ, ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് LPG, അല്ലേ, അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ലിബറേറ്റിംഗ് ദ എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്കോണമി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് എവിടെ നിന്നും വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കടമെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ദി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ് ടുഡേ. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി. ആൻഡ് പ്രിഫേർഡ് FDI, this means foreign direct investment destination. So raising income and savings, investment opportunities, increased domestic consumption and younger population ensure growth for decades to ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഒന്നുകൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസിങ് ഇൻകം, സേവിങ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസപ്ഷൻ ആൻഡ് യങ്ങർ പോപ്പുലേഷൻ. ഇതാണ് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം. സോ ദ ഹൈ ഗ്രോത്ത് സെക്ടർ ഹാവ് ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ഗ്രോ അറ്റ് എ റാപ്പിഡ് പേസ് world over, and the recent initiatives of government of India as Make India, Make India, Skill India, Digital India. ഇതാണ് പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റൂൾ ഔട്ട് ദ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി, അല്ലേ. 2015-20 വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസിക്ക് കുറച്ച് മാറി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ is expected to help the economy in terms of export and import and trade balance. അത് പ്രതീക്ഷയാണ്, എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ട്രേഡ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പുതിയ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ positions of Indian subcontinent in the world economy, and also Indian begins to re-industrialize. Okay, so I hope all are clear. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളിതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലെസൺ 2 സെക്ഷനായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് trade and commerce in ancient India എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. The next class we want to discuss the section 2 that deals with the concept, nature and purpose of business. Okay, that's all for today. So if you have any doubt, please contact me. Okay.